السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل آمسا ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ فورس میرج بیس انوسنٹ ہیروئن روڈ ہیرو کے ساتھ بہت ہی رومانٹک ایموشنل ہارٹ ٹچنگ ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ در حقیقت انہیں شادی کی خوشی تھی، وہ اپنی بہو سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ پری فان کلر کی خوبصورت سی میکسی تھی اور واقعی پری لگ رہی تھی جو کوکاف سے آئی ہوگی۔ گلابی رنگت میک اپ سے نکھر چکی تھی اور سو گوار حسن دیکھنے کے سراہنے پر مجبور تھا۔ کم تو ہاتھ ہیر نہیں لگ رہا تھا اور بلیک ٹو پیس میں شاندار لگ رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر مغرور براؤن آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ واقعی ایک وجاہت سے بھرپور مرد تھا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ وہ دونوں کی واقعی بڑی سورج چاند کی جوڑی تھی اور دونوں الگ ہی دنیا کی باسی لگ رہے تھے۔ سبیکا بیگم بہت خوش تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے آج اپنا پورا وعدہ کر دیا۔ فرقان صاحب بھی اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ دیکھ کر اطمینان سے سانس لے رہے تھے۔ دوسری طرف فرزام اور مدیحہ بھی اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو کر مطمئن تھے۔ بس جن کی وجہ سے آج لوگ خوش تھے وہ دونوں ہی آج بڑے ضبط سے بیٹھے تھے۔ پری کو تو اس کی بے روحی ستا رہی تھی اور ہاتھ ہیر اس کا ساتھ بیٹھنا ناگوار گزر رہا تھا۔ انہی الجھنوں میں بلدیمی کی تقریب بھی اپنے اختتام پر پہنچی۔ سب اپنے ہی رخت پر ہاتھ ہیر کو اپنے گھر جانا تھا۔ وہ روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہاتھ ہیر کی کزن جو شادی کے لیے آئی تھی اسے ہار ہیر کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی اور پری نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہار ہیر کا انتظار کرے اور اسے طنز کرنے کا موقع ملے، اس لیے وہ جلدی سے چینج کرنے چلی گئی اور منہ دھو کر فریش ہو کر واپس آئی تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ہار ہیر اب کمرے میں موجود نہیں تھا اور وہ پھر ڈیڈ کے رہنے تک اب اسی کمرے میں رہنا تھا اور اس کے بعد ہاتھ ہیر کے بتاوے کمرے میں ہجرت کرنا تھا۔ وہ آج کی بے عزتی سے بچنے کے ڈر سے پہلے ہی صوفے پر جا بیٹھی، کمفرٹ منہ تک تانے سو رہی تھی اور لے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ہاتھ ہیر اندر آیا تو سوتا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اس مصیبت کو ابھی برداشت کرنا پڑے گا۔ صوفے پر اس کے وجود کو دیکھ کر وہ نائٹ سوٹ نکالنے لگا، پھر سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے کے بعد پری نے اپنا منہ کمبل سے ہٹایا تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور چہرہ تر تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے یہ بڑبڑاہٹ سنی تھی اور اسے تکلیف بھی ہوئی تھی۔ پھر ہاتھ ہیر چینج کر آیا تو واقعی نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ ہاتھ ہیر بھی اپنے بیڈ پر آ گیا تھا۔ فجر کے وقت پری کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ وضو کر آئی تو اسے اس طرح سوتا دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہوئی کہ اسے اٹھائے یا نہیں۔ وہ نماز کا عادی ہے، اسے اٹھانا چاہیے۔ 2 دفعہ اسے اٹھانے کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا مگر اس کے رد عمل سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور پھر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اپنے موبائل پر 2 منٹ کا الارم لگا کر بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ خود نماز کی نیت باندھ لی۔ 2 منٹ کے بعد الارم کی جھنگھارتی ہوئی آواز ہاتھ ہیر کی سماعت سے ٹکرائی تو ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ موبائل کی سمت نظر گئی تو حیرت ہوئی کہ پری کا موبائل اس کے پاس کیسے؟ پھر سامنے نظر پڑی تو پری نماز میں مشغول تھی۔ سمجھ گیا تھا کہ پری ساری کارستانی پری کی ہے تاکہ نماز کے لیے اٹھ جائے، پر ہاتھ ہیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پہلی بار اس مصیبت مطلب پری کے آنے پر اسے خوشی ہوئی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر ہاتھ ہیر آیا تو فرقان پری صاحب کے ساتھ مصروف تھا، باتیں کر رہے تھے۔ پرسوں کی جان پہچان تھی۔ ہاتھ ہیر بھائی جلدی سے ناشتے کے لیے آج تو مزہ ہی آ گیا۔ پری بیٹی کی حاجت کا ناشتہ، اتنے دن کے بعد گھر کا بنا ہوا ناشتہ، دیسی ناشتہ کر کے طبیعت فریش ہوگی۔ فرقان صاحب واقعی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ ہیر نے ایک نظر پری کو دیکھا جو خود بھی پرجوش تھا اور ایک نظر اس کے ناشتے کو۔ نہیں ڈیڈ آپ کھائیں، میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا۔ وہ آرام سے اس کے ارمان کو ہون کرتا ہوا کرسی میں بیٹھ گیا اور پری کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور ایک اداس کی لہر اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی کے رنگ فرقان صاحب نے بھی دیکھ لیے تھے۔ برخودار جی انقلاب کیسے آ گیا؟ تم تو پراٹھے کے بہت شوقین تھے۔ فرقان صاحب نے اس کا بھانڈا پھوڑا تو وہ بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ کبھی کبھی کے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، بیوی نے پہلی دفعہ تو کچھ بنایا ہے، تم انکار کر رہے ہو؟ حیرت ہے۔ فرقان صاحب نے واقعی حیرت کا اظہار کیا تو ہاتھ ہیر سنبھلا اور فوراً پراٹھے کی پلیٹ اپنی طرف کی اور ایک لقمہ لیا جس پر فرقان صاحب کا کہکا گونجا اور وہ دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ سمجھ گئی تھی۔ فرقان صاحب کی وجہ سے دل خراب ہوا تو ڈائننگ ہال کے باہر گیا۔ فرقان صاحب کی اگلے دن کی فلائٹ تھی۔ پری لان میں ٹہل رہی تھی۔ پری فرقان کو بابا کہتی تھی کیونکہ فرقان ہی نے کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میری بیٹی اور مجھے بابا
बोले तुम भी मेरी बेटी हो, इसलिए तुम मुझे आज से बाबा बोलोगी। इसलिए परी ने बाबा बोलना शुरू कर दिया। वो लाड से उन्हें रुकने का कह रही थी। बेटा, कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। इस समय मेरे बस में नहीं है कि मैं कुछ तल्ख यादों को बुला सकूं, और ये यादें मुझे पाकिस्तान में ज़्यादा तंग करती हैं और रहने नहीं देती। जिस दिन इन यादों से आज़ादी मिल जाएगी मैं मुस्तकिल यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। वो कर्ज पे बोल रहे थे और परी उनकी आंखों में देखी। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो क्या मुझे अपनी माजी शेयर नहीं करेंगे जिसने आपको इतना दुखी रखा है? और हाथ हीर वो औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। वो नरमी से उनसे गोया थी। बेटा, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बल्कि ये चाबी रख लो, ये लाइब्रेरी की चाबी है जो नीचे स्टडी रूम में बनी है। इसलिए एक नीले रंग की डायरी है, इसमें मेरा माजी दर्ज है। चाबी घुमाकर बढ़ाई तो आगे बढ़ रहा। हादिर को इल्म नहीं होना चाहिए। ऐसे हादिर इस नफरत का बदला तुमसे लेने की कोशिश नहीं की। फुरकान साहब ने उससे पूछा तो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर तारीक सा साया लहराया और फिर अपने दर्द को अंदर उतारकर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसके बाद याद दहानी करवाई कि नहीं, परी से तो वो बेपनाह मोहब्बत करता है। फुरकान साहब उसकी मुस्कुराहट से मुतमईन हुए या नहीं, लेकिन उस वक्त खामोश ज़रूर हो गए। बेटा, तुम 15 दिन की लीव ले लो। रात के खाने की टेबल पर फुरकान साहब की इस फरमाइश पर हाथ हीर ने चौंक कर उनको देखा। हैरियत, उसने अपनी प्लेट में चम्मच रखकर खाना रोकते हुए फुरकान साहब की तरफ देखा। अरे हैरियत है बरखुदार, खाना तो खाओ। शादी हुई है तुम्हारी, अब थोड़ा परीज पर भी हक है तुम्हारा। अकेली बेटी घर बोर हो जाती है। कुछ दिन नादरन एरिया घूम आ जाओ, दिल बहल जाएगा इसका भी और तुम्हारा भी। मूड फ्रेश हो जाएगा। पुलिस वाले बन के अजीब खतरनाक हरनाट बन गए हो संजीदा से। अब वो बात को मजाक के अंदाज में कह रहे थे। उनकी इस बात पर परी ने भी हैरत से देखा, जबकि हाथ हीर के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। वो सोच रहा था कि परी ने अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाकर उनको ये कहने पर मजबूर किया, जबकि ये बेचारी उनकी बात से खुद लाइलम थी। डैड, मैं तो 9 घंटे की जॉब नहीं करता हूँ, बस पुलिस में हूँ। 24 घंटे मेरी ड्यूटी होती है। किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन आ सकती है। मैं इतने दिन लीव पर नहीं जान सकता। उसने साफ इनकार किया। रहने दो साहबजादे, हमें तो जैसे पता नहीं पाकिस्तान की पुलिस का क्या हाल है। बड़े आए हमें अपनी ड्यूटी बताने वाले। उन्होंने जैसे ही उसका तमस्खर उठाया, परी के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि उसकी मुस्कुराहट हाथ हीर का दिल जला गई। डैड को कुछ नहीं बोल सकता था, वहाँ खामोश रहा, मगर कमरे में आते ही परी पर बरस पड़ा। ये क्या ड्रामेबाजी करके आई हो? डैड के सामने वो आग बगोला बना कमरे में दाखिल हुआ। परी बेड पर रखे कपड़े तह कर रही थी, वैसे ही इत्मीनान से अपना काम में मसरूफ़ रही। कैसी ड्रामेबाजी? इत्मीनान से सवाल किया। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने डैड को बोल कर आओ हम नहीं जा रहे। और ये जो बहाना बनाकर तुम हमारे सामने तुम्हारा मसला है, वो उसे दोनों बाजू से पकड़ कर बोल रहा था। परी की तकलीफ से कराह निकल रही थी। छोड़े मेरा हाथ, वो बेहोपी से बोलती अपना हाथ छुड़ा गई। यह हाथ हीर देखता रह गया। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, समझे आप? वो हाथ बांधकर अपना मजबूत इरादा जाहिर कर रही थी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसके लिए तैयार रहना। बहुत शौक है ना मेरे साथ जाने का? जस्ट वेट एंड वॉच मिसिज हाथ हीर। वो उसे चैलेंज कर रहा था। ओके, आई एम रेडी मिस्टर हाथ हीर। वो मुस्कुरा कर हाथ बांधे उसका चैलेंज कबूल कर गई थी। दूसरे दिन फुरकान साहब को जाना था और उन लोगों की फ़्लाइट भी उसी दिन करवा ली थी। हादिर बहुत बहाने की, उन्होंने कुछ नहीं सुनी। हादिर मुश्किल से 1 हफ्ते की लीव अटेंड वेकेशन की और ज़बरदस्ती जाने पर मजबूरन वो दोनों जहाज़ में बैठे किसी को मुखातिब करना भी गुनाह समझा। वो खामोश थी तो परी भी चुप रही। वो लोग अभी मरी के होटल में क्याम पजीर थे। पता नहीं वो उसे कमरे में छोड़कर कहाँ गायब था। शाम का वक्त हो चुका था। परेशानी अलग थी, अकेले अब डर भी लग रहा था। वो टहल रही थी, कभी खिड़की के आगे खड़ी हो जाती, एक दफ़ा नीचे हर जगह भी देखकर आई, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब तो वो परेशानी से घबराहट होने लगी। ओ, कहीं बदला लेने के लिए मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? नहीं, इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है। बैठी वो पहलू बटल रही थी। अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया और वापस आकर देखा बिल्कुल फ्रेश सा अंदर आया। बेड के सामने रखे सोफे पर बैठकर वो अब आराम से शूज़ उतार रहा था और ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में उसके अलावा और कोई रूह मौजूद नहीं। परी गुस्से से खोल गई। एक तो 5 घंटे मुसलसल इंतज़ार से उसका खून खुश हो गया और उसे जैसे ही परवाह नहीं थी। वो गुस्से से उठी और बाहर जाकर पास खड़ी होगी। क्या समझते हैं खुद को? मैं यहाँ आपकी कोई फिक्र में पागल बनी रही और आप बड़े मज़े से इतने खुश नज़र आ रहे हैं जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आए हों। उसे से जो भी मुंह में आया कह गई थी। हाथ हीर जो नीचे झुककर जूते के तस्मे को रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर चौंका और देखा तमाम बातें उसकी सुनी। वो चुप कर बोल कर खामोश होगी तो खड़ा हो गया, उसके करीब आया और परी डर से पीछे हटी और आगे आता कि परी
दरवाजे से लग कर खड़ी होगी। वो इतना करीब था कि परी के दिल की धड़कन बखूबी सुन सकती थी। परी के दिल की धड़कन तेज़ होगी और उसको इतना करीब देखकर उस पर घबराहट तारी होगी। सो सॉरी। वह मुश्किल सुरख चेहरे के साथ खूबसूरत लबों से ये अल्फाज अदा किए। हाथ हीर के चेहरे पर तंज़िया मुस्कुराहट खिल गई। दोनों हाथ दरवाजे के पर रखता हुआ उसके रास्ता मुस्तद कर चुका था। मैं यहीं तक हिम्मत थी मिसिस हाथ हीर। उसके कान सुनते ही उसके कान की सुर्ख लू सुर्ख होगी। हाथ हीर ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। और हाँ, तुम ये कह रही थी ना गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया। तो परी ने डर से नफी में गर्दन हिला दी। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे जिस पर हाथ हीर का तमस्खराना कहका गूंजा। बस यस माय वाइफ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाकई मैं खुश हूँ क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर आया हूँ। फिर सोचा मेरी नई नवेली बीवी मेरे इंतज़ार में गुल रही होगी। अब ना कुछ वक्त उसके साथ गुजारा जाए। वो अपनी ब्राउन आंखें उसके वजूद पर टिकाए महसूस तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसके बालों में गर्दन के पीछे करते हुए कह रहा था। परी उसके लमस को महसूस करते लब कांप सी गई थी और उसने खूब सी आंखें बंद कर ली। दिल अलग लय में धड़क रहा था क्योंकि बाहर आ जाए उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार थे। लेकिन पता है क्या माय डियर वाइफ, कि मुझे तुम्हारे इस हुस्न से कोई मतलब नहीं, ना ही मैं इन मर्दों में से हूँ और तुम्हारे इन आंसुओं से नफरत है। इन्हीं आंसुओं की वजह से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। और अब वो इन आंखों से बेदर्दी से आंखों पूछता हुआ नफरत भरे लहजे में कह रहा था। परी को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। इतना भारी हाथ उसके नाजुक गुलाबी चेहरे पर सुर्ख निशान छोड़ गया। हाथ हीर को शायद उस पर तरस आ गया था, तभी पीछे हट गया और उसके दूर जाते ही परी ने सुख का सांस लिया। हाथ हीर आवाज़ों में घुस गया जबकि परी की आंखों आंसू वार थे। शिद्दत से रो रही थी और उस तकलीफ को महसूस कर रहा था। आईने में अपना अक्स देखकर फिर रोना शुरू कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और हाथ हीर उसको मुकम्मल नज़रअंदाज करता बेड पर बैठकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और उसकी खामोशी से उठती वाशरूम में चली गई और अपने आंसुओं को पानी के साथ बहाती रही। सुबह उसकी आंख खुली तो चेहरा अब भी जल रहा था। रात में जो हुआ वो भूल जाना चाहती थी। हाथ हीर का ये रूप देखकर उसे वाकई अफसोस हुआ था। का रात एक पल भी उसकी नज़रों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था। इतनी नफरत, इतना जहर। वो हाथ हीर की मोहब्बत चाहती थी मगर वो बदले में उसे क्या दे रहा था। ठीक है हाथ हीर, आप मुझे चैलेंज दिया था ना, मैं समझ गई। आपने ये सब मुझे जिद करने के लिए किया है, मगर मैं भी परी हूँ। आपको क्या लग रहा है कि आपके इस अमल से मैं डर जाऊँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद से ज़्यादा जानती हूँ। आप कभी इंसानी दर्जे से नहीं गिर सकते। कल जो भी था उसका असल था। परी जिसने हाथ हीर से मोहब्बत की वो ऐसा नहीं है जब मैं देखती हूँ तो आप नफरत कब तक मोहब्बत का मुकाबला कर सकती हैं। वो कमरे की स्लाइड विंडो आगे करती हुई वहीं, जबकि हाथ हीर शायद एक्सरसाइज के लिए बाहर था। वो कुछ सोचती फिर अचानक ख्याल आते ही वो कमरे से निकल गई। हाथ हीर आया तो कमरा खाली था। उसने वॉशरूम में झांका तो वो भी खुला हुआ था। सब जगह देख लिया, उसे फिक्र होने लगी और गुस्सा आने लगा। क्या मुसीबत है, अब ये कहाँ चली गई है? वो जल्दी से बाहर निकला, रिसेप्शन से मालूमात ली तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। कहाँ जा सकती है, सर पकड़कर सोच रहा था। परी पहले भी फैमिली ट्रिप के साथ यहाँ आती रही है, इसलिए जगह का मालूम था, तभी उसके लिए मसला नहीं हुआ। वो जानकर हाथ हीर से बदले लेने की घर से बाहर आई थी। सोचा था थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाएगी। आधे घंटे तक वो मार रोड की तरफ घूमती रही। फिर उसने सोचा कि इतना काफ़ी है, वो वापस की राह लेनी चाहिए। थोड़ी देर में बारिश भी शुरू होगी। अब परी को परेशानी होने लगी और अपने कदम तेज़ किए। वो कदम जैसे जम से गए और आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो थोड़ी ही दूर रह गई थी और उसको लगा था कि वो जल्दी वो वापस आ जाएगी। वो कैसे ही तेज़ कदम उसकी तरफ, जब उसे लगा कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, जब उसने मुड़ कर देखा तो अजीबोगरीब होली वाले दो लड़के मुसलसल उसके कुछ ही कदम दूर थे और उसकी जान हवा होने लगी थी और अपने तेज़ कदम करने लगे, बल्कि उसने दौड़ लगा दी। जबकि उन दो लड़कों ने तेज़ी से चंद ही लम्हों में बिल्कुल उसके पीछे दौड़ने लगे। चेहरे पर आंसू की लकीर बना ली। अचानक अपने बाजू से पकड़ लिया। परी समझी वो अब गई। सांसें बंद होने लगी। जब ख्याल हीर की आवाज़ उसकी समाज से टकराई तो उसने आंखें खोली। हाथ हीर ने उसे बाजू से पकड़ा, उन लड़कों को अपनी लाश से मार दिया और जो रोड पर गिरे थे, पता नहीं कब उन्हें गिराया। परी खौफ में कुछ देख नहीं सकी। वो लड़के तो अपनी जान बचाकर भागे, मगर फिर हाथ हीर की तरफ मुड़ा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी मरने वाले की ज़िंदगी की खबर दे दी। और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी कि खौफ भी था कि अगर हाथ हीर ना आता तो आगे वो सोच भी नहीं सकी। और इसी तरह रोड पर ही वो खड़े होकर उसके गले लगी, रोने लगी। हाथ हीर जामिद ऐसे ही खड़ा रहा हैरान से। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ आगे किया और उस पर अपने बाजू फैलाए और उसकी चाल जो ढलक रही थी सर पर किया। ये रोड है परी, लोग देख रहे हैं, चलो। इतनी नरमी से कहा कि फ़ौरन ही उसकी
ایک سوئی یکٹی اسے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا اور چہرے پر وہی نرمی تھی جو لہجے میں محسوس کی تھی۔ یہ نرمی اپنے لیے پہلی بار دیکھی تھی اور خود پر اس کا بازو محسوس کیا تو حیرت ہوئی۔ ہاتھ اسے لگا ساتھ لگائے موبائل کمرے کی طرف لے گیا۔ کسی مومی گڈیا کی طرف سے ساتھ چلتی رہی ایک تحفظ کا احساس اس کی چاروں طرف تھا۔ وہ اس کی پناہ میں خود کو محفوظ صبر کر رہی تھی۔ سارا خوف فوراً ہی ختم ہوا تھا۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور وہیں ہلکا پھلکا رو رہی تھی، یہی سوچ کے کہ اگر ہاتھ ہی نہ آتا تو ہاتھ ہی اسے بیٹھا خود کمرے کے ونڈ لائٹ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان ایک معنی خیز خاموشی تھی۔ تم نے صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کی نا؟ تم بھی اس طرح اکیلے نکل کر مجھے خوفزدہ کرنا چاہتی تھی؟ کچھ دیر بعد بھاری لہجہ کمرے میں گونجا تو وہ چونک کر اس کی پشت تکنے لگی، کیونکہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ سب سمجھتے ہیں مگر میری محبت ہی نظر نہیں آتی۔ وہ دل میں کلس رہی تھی، آج کر لی اس طرح کی حرکت مگر آئندہ ایسا نہ ہو۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا نام آئے گا۔ تم میرے پاس امانت ہو، تمہیں صحیح سلامت پہنچانا میرا فرض ہے۔ ایسی فضول حرکت کی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اسی طرح بولتا رہا، پھر پری کے پاس آیا جس کی ہوش فہمی لمحوں میں ختم ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید پری کی محبت میں اس کی حفاظت ہے، مگر وہ تو ڈر سے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ سب کو جواب کیا دے گا؟ ایک دفعہ پھر اس کا دل جہاں دکھ چکا تھا، ہاتھ ہی اسے یہاں لا کر بھول چکا تھا۔ وہ بند کمرے میں بور ہوتی رہتی، جبکہ خود دن بھر کہاں ہاک چھان کر رات کے واپس آتا اور وہ اب پریشان نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے، اس لیے پری نے بولنا چھوڑ دیا۔ ہاتھ ہیر کو یہ بات الجھن میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ اس کو زج کرنے لگی۔ سب کر رہا تھا اور اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ ابھی بھی وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ہاتھ ہیر ابھی باہر سے آیا اور اس کا فون بجا۔ جی ڈیڈ، کیوں؟ لیکن آپ کو پتہ وہاں نہیں جانا چاہتا اور میری ضد ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کال پر بات کر رہا تھا کہ پری نے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ بظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی مگر ہاتھ ہیر کی گفتگو میں لگے تھے جو شاید فرقان صاحب سے بات کر رہا تھا۔ یہ لو ڈیڈ سے بات کریں۔ اسے فون پکڑا کر خود بیٹھ گیا اور ریموٹ ٹی وی سے چینل سرچ کرنے لگا۔ السلام علیکم جی، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے بابا، کیسے ہیں آپ؟ وہ کال پر بات کرتے ہوئے کہہ لگا رہی تھی۔ ہاتھ اس کی ہنسی پر متوجہ ہوا۔ بیٹا اسلام آباد میں اس کی پھوپھو رہتی ہے، مطلب میری آپا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اتنی جلدی پاکستان دوبارہ نہیں آ سکتا، اس لیے سوچا تم لوگ وہیں ہوٹل مل آؤ۔ جی ٹھیک ہے بابا، آپ پریشان نہ ہو، ہم لوگ ضرور جائیں گے، پری نے کہا تو ہاتھ ہیر نے غصے سے اسے گور کر دیکھا، جس پر پری کو کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ بیٹا ہاتھ ہیر کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، ان کے گھر جانا بالکل پسند نہیں کرتا، تبھی اسے کبھی لے کر نہیں گیا۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اسے رشتہ داری نبھانی آنی چاہیے۔ مجھے تم سے بہت امید ہے بیٹا، تم ہی ہو جو میرے بیٹے کو ٹھیک کر سکتی ہو۔ فرقان صاحب کے لہجے میں بے بسی اور دکھ تھا۔ بابا آپ فکر نہیں کریں، بالکل ایسے ہی ہوا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ پری نے ان کو تسلی دی اور ہاتھ ہیر بھی وہیں بیٹھا، اسی لیے کچھ خاص نہیں بول سکی۔ دوسرے دن صبح ہاتھ ہیر جاگنگ سے واپس آئے تو پری پیکنگ میں مصروف تھی، اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ آپ آ گئے ہیں، چلیں، اچھا ہے آپ پیکنگ کروانے میں میری مدد کریں، ہمیں اسلام آباد جانا ہے۔